So today we'll complete this, and maybe if we get time, we'll be repeating this. So the subject is sensory system examination. Now, I don't know about the other sets, but I have talked about these things little bit. In case of trigeminal and facial nerve examination, those tactile sensations, those touch, pain, those sensations, this is only, nothing much. So I think you guys will have not many problems today. Already আমি থিওরিতে কিছুটা করে বলে দিয়েছি. So sensory system, what is sensory system and where does we check for this examination? Over dermatomes. এই dermatome কি হয়? Tell me, what is dermatome? না, dermatome মানে হচ্ছে স্কিনের বিভিন্ন পার্ট. ওকে, derma skin, dermatome is different parts of your skin. Okay, so various dermatomes, like we have various compartments. Anatomy তে যেমন পড়েছো, compartment থাকে তো, flexor compartment, extensor compartment ছিল তো, ভুলে গেছো. Anyway, just like that, dermatome is various areas of the skin. मतलब over your back, over your front, over your axillary, infraxillary area, over your arms, forearms, legs, thighs, buttocks, every area, face, all of the area wherever skin is present, it can be called as a dermatome. Okay, the skin overlying area is called your dermatome. So we do all the sensory system examination over our dermatomes, because all the senses we actually get from your skin. ठीक है. What are the senses we are talking about? Touch, and then pain, then temperature, then joint sensation. Okay, joint sensation and movement. Okay. 5 is, which is also called as proprioception. Five is sense of vibration. Okay, so all of these points we will be covering, and also we will be covering some clinical aspects. So along with this, we will be studying these clinical aspects. So these are the points we will be covering. So about touch, I have already told you. Okay, there are 4 to 5 points inside this touch. এটাকে ভালো মেডিকেল টার্মিনোলজিতে কি বলে? হোয়াট ডু ইউ কল দিস ইন মেডিকেল টার্মিনোলজি? বলো, টাচকে আমরা কি বলি? ট্যাকটাইল সেন্সেশন. ট্যাকটাইল. Okay, so tactile sensation is the taste for your first touch. এর মধ্যে 3-4টে ভাগ ছিল, আমি সব বলেছিলাম, কিছু মনে থাকলে আমাকে বলো কি কি ছিল. ওকে, so first tactile sensation itself. Okay, second, first you have to sense it. First I will tell the main points, then I'll ask someone to come and provide all the things. Okay, tactile sensation. Second is localization. First you are sensing if someone is touching me. Okay, then you are localizing. Okay, এখানে টাচ করেছে, exactly এই পয়েন্টে টাচ করেছে. So localization is also important. We have to understand exactly where the pain or sensation is coming from. 3, tactile discrimination. Or 2-point discrimination. That means there are the difference between 2 points you will have to understand. We are touching you in 2 different areas. You must be able to understand what are the different areas you are touching. Okay, you must not forget or must not be confused about which area you are touching. So this is
tactile discrimination or 2-point discrimination. So these are the points we will be covering, and also D, some clinical aspects. Okay, so what is tactile sensation? Any sensation after any kind of pressure, soft pressure or any kind of hard pressure, pointed pressure over your skin or dermatomes. What is localization? Localization is the ability to localize the area of the applied pressure over your skin. So sensation. So first we are sensing it, then we are localizing it, then we are understanding the difference, then we are understanding the clinical aspects. Now এই একজন এখানে চলে এসো, তুমি চলে আসো, চেয়ারটা বসো, চলে এসো, কি হচ্ছে? So how we will be doing in case of facial or trigeminal nerve, we were asking about or talking about the branches of relevant areas. Like facial এর 5টা ব্রাঞ্চ ছিল, কি কি ব্রাঞ্চ? ophthalmic, maxillary, পরপর ছিল তো নিচে এখানে অবধি, and trigeminal এর 3টে ব্রাঞ্চ ছিল. So all those branches we were responsible for checking those things over only those relevant areas. But in this total sensory system examination, I am talking about the whole body from head to toe. Okay, so all the area should be covered. So আমি কি করব, ধরো এখানে আছে, okay, what I will do, so like we are supposed to take light cotton, okay, and then চোখ বন্ধ করো, কিভাবে আমি করব, চোখ বন্ধ করো, দেন আমি ওকে ইনস্ট্রাক্ট করব, আই ইনস্ট্রাক্ট ইউ যে আমি একটা জায়গায় টাচ করব, ঠিক আছে, যদি টাচ পাও বুঝতে পারো তাহলে আমি অন্য হাতটা তুলবে, ঠিক আছে, বা একটা হাত তুলবে, okay, okay, okay. So this way randomly over various areas of your dermatome you should be touching the patient, and চোখ কেন বন্ধ রাখছি, so that she cannot perceive যে কিছু একটা ওর দিকে আসছে, okay, she is just feeling it totally, দেখতে পাচ্ছে না, so বুঝতে পারবে না, and আমি মানে একটা রিদমে না রেখে, লাইক আমরা যখন when we are doing the systemic examination we are comparing it and keeping it in a rhythm, like একবার এখানে একবার এখানে আবার এখানে আবার এখানে, but in this case I am randomizing it. Why? Because this is sensory system examination. If you don't randomize, she may guess where the next touch should be. যেমন আমি একটা পয়েন্ট করে আসছি, ও বুঝতেই পারে পরেরটা এখানে হবে, okay, so we have to randomize it randomly. If she can feel one touch here, then one touch here, okay, so ওর পা গুলো মানে in any case পরীক্ষার সময় তোমাদের আর পায়েরও এখানে কম্পার্টমেন্টে ভেরিয়াস এরিয়াস, অল দ্য এরিয়াস, হ্যাঁ, তোমাকে এরকম টাচ করে করে দেখতে হবে, and you have to ask কি ওকে তুমি কি বুঝতে পারছো, এরকম চোখ বন্ধ করে হাত তুলবে, এনিথিং, অনেকে হাত তুলতে বলে, অনেকে বলে মুখে যে ইয়েস ইয়েস, however you are comfortable with it, you have to elicit the response from the patient. আমি আমার হাত তুলতে বলেছি, তুমি যেভাবে ইচ্ছা তোমার সুবিধা তোমরা বলবে. So this is the first way, sensation, okay, he understood the sensation. Now I will tell her কি আমি যেখানে যেখানে টাচ করব সেম, আমি তুমি চোখ বন্ধ করে থাকবে, যেখানে যেখানে টাচ করব সেই এরিয়াটা তুমি ওয়াপস টাচ করে দেখাবে, ওকে, এভাবে করতে পারি. আরেকটা আমি বলতে পারি এই হাতে আমি যেখানে টাচ করব তুমি এই হাতে সেম জায়গায় টাচ করবে, বা এই সাইডে আমি যেখানে টাচ করব তুমি সেম জায়গায় টাচ করবে, তাতে কি হয় ও বুঝতে পারছে কোথায়. সো বাই ইন এনি ওয়েজ ইউ ক্যান ডু ইট, মেইন পয়েন্ট ইজ সি হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়ার আই এম টাচিং. চোখ বন্ধ করো, ওকে, okay, so moreover, so in this case I am just for the sake of examination or time crunch I am just doing short examination, like once or twice I am giving you the example, but ideally এটাকেই তোমাকে বিভিন্ন এরিয়াতে এবার করতে হবে, ঠিক আছে. সো প্রথমে আমরা এটাও করতে পারি যে ফার্স্ট we will ask her to provide the norm area which I have touched, then I will ask her ki also you touch the opposite area, okay, so that ও এটাও বুঝতে পারে, and also she has the sense that আমার অপোজিট হাতের কোথায় কি আছে বা অপোজিট সাইডের কোথায় কি আছে, এটাও তুমি করতে পারো, যেভাবে তোমার সুবিধা হবে. you have to check for the localization, okay, then localization এর পর you have to check for the discrimination. So now all of these touches I am talking about, these are light touch, ওখানে আমি অলরেডি বলেছিলাম light touch, crude touch, those point will be also coming along
but touch is first light touch. So all of these touches I am doing with her is a light touches, and then crude touch. Okay. So then tactile discrimination, 2-point discrimination. Okay, I can subsequently touch two areas of চোখ বন্ধ করো, যেখানে যেখানে টাচ করব তুমি হাত দিয়ে দেখাবে কোথায় কোথায় করেছি। ওকে, সো she can understand. ওকে, দেখাচ্ছে দুটো এরিয়া আলাদা আলাদা, মানে ও বুঝতে পারছে যে আমার দুটো এরিয়া আলাদা এবং ও গুলিয়েও ফেলছে না, ও বুঝতে পারছে। হ্যাঁ, ওকে, she is not forgetting, she understood and she is also able to demonstrate properly কি which areas I have touched properly. তার মানে ওর ডিসক্রিমিনেশন করার ক্ষমতা, the ability to discriminate between two different touching areas she has present. So the sensory part of the tactile sensory part is pretty okay in case of her. Now what are the clinical aspects? Now this is light touch. Light touch আমি কি বললাম, প্রথমে কার্টেন দিয়ে করব। এখন আমি যে এইটা দিয়ে যদি আমি করি একটু, তাহলে এটা ক্রুড টাচ হয়, বাট আই এম টাচিং ইট লাইটলি। হোয়াটএভার তোমার টাচের প্রেসারের উপর, however pressure you apply, it will be taken as that. You have to check for both light touches and crude touches. Okay, there is difference between crude touch and pen. Why? Crude touch test you should do it a blunt object, okay, but pen তখন তোমাকে একটা শার্প অবজেক্ট দিয়ে করতে হবে। ঠিক আছে, এইটুকুই ডিফারেন্স, আর কোনো ডিফারেন্স নেই। দেন clinical aspect. Clinical aspect is what do we call anesthesia? Anesthesia মানে কি? Anesthesia নাম শুনেছো তো? একটা সাবজেক্ট আছে ওটির আগে করে। Anesthesia মানে কি? বলো। So anesthesia is loss of sensation of your pain, touch. Okay, so all of this, or temperature. So all of this sensory system discrimination where not possible by the patient, we call it anesthesia. So in case of general anesthesia or any kind of patient discomfort or any kind of nerve lesion and all which is causing anesthesia over a certain dermatome, you won't be able to assess for it. Okay, so all the area, কখন আমরা বলি না যে এই এরিয়াতে আমি কোনো সেন্সেশন পাচ্ছি না, that means that area is anesthetized. Okay, so also we have to understand the term, these terms you have to remember. What is anesthesia? Okay, what is paristhesia? What is hyperthesia? So one by one I am taking these clinical subjects. Aspects are anesthesia, N-A-S-T-H-E-S-I-A, anesthesia, you understand. Then sometimes when I am touching lightly, but she will be feeling ki ami onek jore touch korchi, I am forcing my pressure over her skin, matlab is a hypersensitive. So what will be the term? Hyperesthesia. Lekho hyperesthesia. Okay, then there is also paristhesia. Paristhesia means when touch sensation is deranged. मतलब I am touching it at one place, but she is saying कि ना आप ये इखाने touch करेছেন. Touch sensation is deranged. Okay, other sensations are present, but only touch sensation is deranged. Deranged मतलब perverted, means she cannot understand properly. আমি ধরো এইখানটা টাচ করেছি, but ও বলছে না আপনি এখানটা টাচ করেছেন. That means the sensation is deranged. But other pain and temperature, those sensations are present, but the localization she cannot do properly. তো ওটাকে আমরা বলছি paristhesia. Okay, so these terms প্র্যাকটিক্যালি জিজ্ঞেস করতে পারে অল্প স্বল্প, এই টার্মগুলো এরকম মনে রাখবে, আশা করছি বইতেও আছে। ঠিক আছে, তো these are all clinical aspects of tactile sensation. So tactile sensation হলো, okay, we will be testing for light touch and crude touch and completing all these different areas like first sensitization, localization, discrimination, and also the clinical aspects. I'll check for anesthesia, any hyperesthesia. আরেকটা আমি বলতে ভুলে গেছি, but that's hemi anesthesia. Okay, এটা তোমরা অলরেডি বুঝতে পারছো মানে কি, when only half side of the body is anesthetized, right? Like hemiparesis, hemiplegia তোমরা শুনেছো, তেমনি hemi anesthesia. Okay,
and one thing I expect that আমি তো এখানে সব লিখে লিখে পড়াচ্ছি, and when in practical I just ask these things one by one, তোমরা বলতে পারো না, তো আমি তো লিখে পড়াই, তোমরা তো এখানে লিখে নিলেই বলতে পারা সম্ভব। so I want you guys to answer it properly, like nothing বেশি কিছু পড়তেও তো বলছি না, যেইটুকু লিখেছি ওইটুকু পড়বে, আমাকে উত্তর দেবে, এইটুকুই তোমরা দিতে পারছো না, আমি জানি না কেন, আমি তো প্রত্যেক দিনই লিখে লিখে পড়াই, তো আই এক্সপেক্ট ইউ টু অ্যান্সার প্রপারলি নেক্সট টাইম। আগের এক্সামে তোমরা ঠিকঠাক করে কিন্তু অ্যান্সার দিতে পারবে, ঠিক আছে? নিজেরাই তোমরা জানো বেসিক নিজেরাই গুলিয়ে ফেলছিলে, তো আই এক্সপেক্ট ইউ গাইজ টু অ্যান্সার দোজ থিংস বিকজ আই এম লিভিং নাথিং বিহাইন্ড, আই এম টিচিং ইউ এভরিথিং ওয়ান বাই ওয়ান, মেকিং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। একই জিনিস তিনবার করে বলছি, হয়তো তোমরা বিরক্তও হচ্ছ, বাট when I am asking you or telling you one thing thrice or 4 times, I expect you to tell me or at least once when I ask in that question. Okay, একবারও তখন তোমরা বলতে পারছো না, আমি 4 বার বলি আর 5 বার বলি, এটা দিস ইজ হয় না এভাবে। এনিওয়ে, পরেরটাই আমরা আসি, টাচ আমরা কমপ্লিট করলাম, তাহলে পেনে আসবো। পেনে আমরা কি করব, একটা শার্প অবজেক্ট নেব। ওকে, সেম থিং ওভার ডিফারেন্ট এরিয়াস অফ আওয়ার বডি, সেরকম ভাবে আমি সেম জিনিস, চোখ বন্ধ করো, then I will touch this, suppose this is a sharp object, তো আমি এরকম ভাবে বলবো, আমি বলবো যে if you feel pain you raise your hand, then same pain sensation এর ক্ষেত্রেও she has to localize, okay, what kind of, which area she is getting pain in, because ও যদি লোকালাইজ করতে না পারে ও নিজেকে প্রোটেক্ট কিভাবে করবে? পেইন ইজ অ্যাকচুয়ালি পেইন not sensation, the response to pain is usually a protective one. হঠাৎ করে হাতে একটা কাঁটা ফুটে গেল, একটা কম্পাস ঢুকে গেল, হাতটা সরে আসে, দেখবে হঠাৎ করে কিছু একটা দরজার সাইডে কিছু একটা পেরেক ফুটে আছে, লাগলে হাতটা সরে আসে, this is a protective mechanism. If your body cannot understand where the pain is or where the thing is thrust, okay, তোমার হাত তো বডি সরাবে না, সো ইনজুরি হতে থাকবে। ওকে, একটা কাঁটা ধরো তোমার রাস্তায় পায়ে ফুটে যাচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছো বলেই আমাদের পাটা সরে আসছে, অটোমেটিক রেসপন্স, তোমার কিছু করার নেই, তুমি না চাইলেও এটা তোমার বডি করবেই। ইফ ইউর বডি ইজ নট অ্যানাস্থেটাইজড, ইট উইল শো, ইউ ক্যান নট স্টপ ইট, অটোমেটিক। তুমি রাস্তায় পাখি দেখতে দেখতে যাচ্ছিলে, কাঁটায় পা পড়লো, পা সরবেই, তুমি চাও বা না চাও। ওকে, নাও দিস ইজ এ প্রোটেক্টিভ মেকানিজম, বিকজ যদি আমার পাটা না সরতো, আই উড হ্যাভ বিন হার্ট, ওকে, ঢুকে যেত না পায়ে। তো localization is very important. If body cannot localize where the pain is coming from, it won't protect itself from it. যদি protect না করে, body will get harm, আর কিছুই না। তো the localization you have to also check কি কোথায় পেন ফিল করছে, the intensity of the pain, ওকে, হালকা পেন দেবে, একটু জোরে দেবে, ওকে, বুঝতে পারছি কিনা, যদি খুব বেশি জোরে পেন হয়, ওকে, it says patient has less sensitization, okay, then like if there is less sensitization, then what can be the problem? ধরো আমার হাতে একটা ডিপ গ্যাস হয়েছে, so that much pain, if I understand কি একটা এরকম পেন হচ্ছে, my body will react, but if my body doesn't understand the intensity of the pain, it will react lately, it will react when there is more harm done, okay, অনেকটা ক্ষতি হওয়ার পর তখন তোমার বডি রিয়েলাইজ করছে ক্ষতি হয়ে গেছে, okay. So also the intensity, understanding the intensity, the body should understand the intensity. A light flick from a tennis ball or a big hit from a football is also definitely different. একটা ছোট কাঁটা তোমার হাতে ফুটছে আর একটা বড় রড বা পেরেক পাশের কঞ্চি সাইডে এই যে বিল্ডিং বানাচ্ছে সেটা ঢুকছে, if your body cannot understand the difference between the intensity of the pain, it will react equally in those cases. Equally react করলে তো হবে না, তাই না? যখন পেনের intensity will be greater, my body should react greater. So also the intensity, understanding the intensity of the pain is also very important. ঠিক আছে, তো পেইনে আলাদা করে আমার কিছু বলার নেই। I will tell about 3 tracts. I already told you, spinothalamic tract, mesencephalic nucleus, আর একটা কি বলেছিলাম, mesencephalic nucleus, spinothalamic tract, আরেকটা কি ছিল, ল্যাটারাল জেনিকুলেট নাকি একটা বলেছিলাম না, তিনখানা ছিল, সরি ল্যাটারাল জেনিকুলেট ছিল না। তো দোস্ত আমি এক্ষুনি বলবো, কারণ লেখা আছে, those 3 things, facial, trigeminal, এগুলো পড়ানোর সময় বলেছিলাম, they control pain and temperature, both the pain sensations which provides us pain and temperature can provide us injury, okay, or
discomfort. So this pain and temperature is controlled by spinothalamic tract or spinal tract. ঠিক আছে, touch was controlled by dorsal column, তাই ওটা ছিল না? Yeah, I think so. Dorsal columnar nucleus and proprioception was controlled by mesencephalic nucleus. So আমি অলরেডি বলেছিলাম, আমি আরেকবার আজকে বলে দেবো, লাস্টে বলবো, ঠিক আছে? Anyway, pain is done. Pain আমরা কি দিয়ে করব? একটা শার্প অবজেক্ট দিয়ে করব। ওকে, ক্রুড টাচ কি দিয়ে করব? ব্লান্ট অবজেক্ট দিয়ে। Now same in those cases the pain sensation you are checking only over these areas or the relevant areas, but in these cases you have to check various areas. হাতে একবার করলে, পায়ে একবার করলে, পিঠে একবার করলে, বুঝছো? সবগুলো এরিয়া you have to check all the dermatomes. This sensory system examination is system examination of your whole body. So you won't have to, you won't limit yourself in a basic specific dermatome. You have to cover all the relevant areas to check কোনো জায়গা বাকি থেকে গেল কিনা, ঠিক আছে? তোর পায়ের পেছনে এখানটা চেক করেনি আর ওইখানটাই কোনো প্রবলেম আছে, হবে না, তোমাকে কভার করতে হবে মোটামুটি সমস্ত এরিয়া, এভরি কম্পার্টমেন্ট, এভরি এরিয়া ডার্মাটোম শুড বি কভার্ড এ লিটল বিট, ঠিক আছে? দেন টেম্পারেচার। টেম্পারেচার আমরা কিভাবে করি? হাউ ডু উই চেক দ্য টেম্পারেচার টেস্ট? টেম্পারেচার উই ডু বাই টেস্ট টিউব। ওকে, আমাদের পরীক্ষার সময় তোমাদের হয়তো দেওয়া হবে one test tube has hot water inside it and one test tube has cold water inside it. Okay, so understanding the difference between, not only understanding the sensation but also understanding the difference between the intensity, যেটা আমি বলছিলাম, just like your touch, soft touch, crude touch or light touch, crude touch, the intensity is different. Pain এর ক্ষেত্রেও I was talking about the same thing. You also have to understand not only the area but not only the sensation but also the intensity. Similarly, temperature, you have to understand the intensity, and in this case temperature intensity means cold to hot or hot to cold. That's why we will be taking 2 or 3, ideally 3 test tubes should be taken. One should have normal water for understanding. আচ্ছা, কোনটা নরমাল বলো? বুঝতে হবে, আইডিয়ালি তিনটে থাকা উচিত। একটা নরমাল, যেটা হচ্ছে আমার বেস, যেটা হচ্ছে আমার কন্ট্রোল, and the tests are hot and cold. তোমরা যখন পরে এপিডেমিওলজি বা কমবেট পড়বে, ওখানে দেখবে একটা টেস্ট কন্ট্রোল থাকে, যেটার উপর বেস করে তুমি বলছো যে এটা নরমাল ওয়াটার, সো এটা ঠান্ডা, এটা গরম। এবার ও তিনটেই ওকে বুঝতে হবে, ওকে নরমালটাও বুঝতে হবে, she has to understand, okay, this is the normal temperature, she has to understand that. Okay, she may differentiate between hot and cold, but she may not understand what's normal. So first she has to understand what's the normal. She has to check, touch those test tubes and tell, okay, this is normal, this is hot for me, this is cold for me. Now you will compare it with yourself, right? You will touch yourself, then you will touch it over her skin, various areas, and also eye should be closed always because she cannot see. ওখানে যদি গরম জলটা নিয়ে যাও, দেখতে পাবে ওপর দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, so she will understand. She should not see anything in case of sensory examination. She shouldn't have any idea, only her senses will be working, so vision will be stopping that completely, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে একটা সেন্সরি টেম্পারেচার এক্সামিনেশন। সেম ওই টেস্ট টিউব গুলো you have to touch it in different areas of our body. we will provide test tube in your examination, গরম ঠান্ডা জলে সব থাকবে, ওগুলো টাচ করতে হবে ডিফারেন্ট এরিয়াতে। and same she has to localize, she has to understand। তুমি এরকম ভাবে আমাদের র্যান্ডমাইজ করতে পারো, এখানে একটা গরম ধরে বললে, এখানে একটা দিলে, এখানে একটা দিলে, দিয়ে বললে ask tell me in which area you felt hot, in which area you felt cold. যেভাবে তোমার কমফোর্টেবল লাগবে, you have to just elicit the response from the patient so that you understand the seed understanding, ঠিক আছে? যেভাবে তোমার ভালো লাগবে তুমি করবে, আমরা এভাবেও করি, যেভাবে ইচ্ছা। Okay, she has to differentiate between hot and cold and she has to understand where you are touching, ব্যাস তাহলেই হবে, temperature is done. Then joint sensation and movement, proprioception, very important. Now ideally this touch, pain, temperature, touch এর ক্ষেত্রে I didn't say about any proper pose and all. অনেক সময় ideally little older teachers actually follow typical method. ওরা বলবে পেশেন্টকে এইভাবে দাঁড় করাতে, ওকে, এক্সপোজিং অল দ্য এরিয়াস, দেন ওরা এখানে টাচ করে, এখানে টাচ করে, এখানে টাচ করে, হ্যাঁ, তারপরে হাতটা এরকম ঘুরিয়ে রাখতে বলে, দেন আবার এখানে টাচ করে দেখে। সো সাম ওল্ড এক্সামিনার দে ফলো দিস ক্লাসিক্যাল মেথড, মানে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে করা। আমি যেমন র্যান্ডামাইজ ওয়েতে করছি, দে ফলো আ সিস্টেমেটিক অ্যাটিটিউড। সো পরীক্ষায় তোমরা যদি দেখো
সেরকম কেউ আছে এক্সটার্নাল আছে, ইউ ক্যান অলসো ফলো দিস। এরকম সুন্দর করে দেখবে বইতে একটা ছবি দেওয়া আছে, এরকম ভাবে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, পরপর এরকম ভাবে টাচ করছে। ওকে, সো দিস ইজ নট র্যান্ডমাইজেশন, দিস ইজ আ সিস্টেমেটিক ওয়ে। তুই প্রথমে এই ডার্মাটোম গুলো কমপ্লিট করে নিলে, হ্যাঁ, এটাকে কি কম্পোনেন্ট বলে, ফ্লেক্সার কম্পোনেন্ট গুলো কমপ্লিট করলে, তারপর এক্সটেন্সর কম্পোনেন্ট কমপ্লিট করলে, তা একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে 1 by 1 করছে। আই ওয়াজ র্যান্ডমাইজিং ইট। ওকে, নো ডিফারেন্স, বাট সাম classical examiners, matlab they are old and they follow the classical rule of checking, so you can also follow that. I think it will be better because you are first year. Okay, you have very less thing to do. These are in actually মুখে এগুলো বেশি বলার কাজের কাজ, এগুলো কিছু না, will be done within 5 minutes. So you have to focus on these extra things and all. when তুমি ফাইনাল ইয়ারে উঠে গেলে তোমাকে এত কিছু চেক করতে হবে, তুমি এটা এরম দাঁড় করলে ওরম দাঁড় করলে কারো যায় আসে না, রাইট? আস্তে আস্তে তোমরা যত জানবে স্যারেরা তত প্রেসার কম দেবে। ফার্স্ট ইয়ারে অত কিছু তো নেই, সো দে ফোকাস অন অল দিস অ্যাসোসিয়েটেড থিংস অলসো। ঠিক আছে, বাট তার মানে এরকম না যে ফাইনাল ইয়ারে অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন করছো হাঁটুটা ভাঁজ করলে না, দ্যাটস নেসেসারি ফর অল দ্যাট। কেন? বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট বেন্ড দ্য নি ইউর অর্গানস উইল নট বি এলিভেটেড, রাইট? এনিওয়ে, জয়েন্ট সেন্সেশন মুভমেন্ট controlled by mesencephalic nucleus and it's called proprioception. Now this is important. এটা আমরা কি করে গেস করব? চোখ বন্ধ করো। ওকে, সো আমি তোমার একটা এরিয়া মুভ করব, তুমি তোমার অপোজিট হ্যান্ডে বা অপোজিট সাইডে সেম ভাবে মুভমেন্টটা করে দেখাবে, রাইট? ওকে, সো আই এম টাচিং ইউ, রেডি? গুড। সো ও ফলো করতে পারলো মুভমেন্টটা, আমি ঠিক যেভাবে ওর হাতটা নাড়িয়েছিলাম। ওকে, দেন আবার চোখ বন্ধ করো, হাতটা তুলে এরকম সামনে রাখো। ওকে, সো ফলো ইট। সো মোটামুটি বুঝতে পারছি, হ্যাঁ? চোখ খোলো এবারে, এই হাতটাকে এরকম করো, এবারে এই হাতটাকে ফলো করো, সেম মুভমেন্ট ফলো করো। সো বুঝতে পারছে কোন মুভমেন্টটা কি, ঠিক আছে? তো আইদার আমি ওকে এই হাতে করে ওকে ফলো করতে বলি, বা আমি ওকে মুখে বলতে পারি, ও সেই মুভমেন্ট গুলো করলো। আরেকটা আমি করতে পারি যে তুমি ওখানে বসে থাকবে, আমি যেরকম মুভমেন্ট করব, ইউ সি অ্যান্ড ইউ ফলো মি। তো বসো, নর্মাল ভাবে বসো, ঠিক আছে? রাইট, ওকে। সো এটা আমি শুধু হাতগুলো দেখালাম বিকজ ইটস ইজি টু রিমেম্বার, মানে শো ইউ নাও। তো তুমি ঘাড়, মাথা এগুলো করবে অল্প, পায়ের একটু করবে, এভরি জয়েন্ট মুভমেন্ট, রাইট, অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। হাতের ডিজিট মুভমেন্ট গুলো করবে, ওকে, হাতের মুভমেন্ট গুলো, অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন এসব গুলো তোমরা করবে, ফ্লেক্সন এক্সটেনশন এগুলো করবে। সো দ্যাট মিনস শি হ্যাজ সেন্সেশন অফ জয়েন্ট মুভমেন্ট প্রপারলি। ও বুঝতে পারছে যে কোন মুভমেন্টটা কি, she has idea, she can follow and she can also do it herself. ফলো কেন বললাম? বিকজ আমি অলরেডি একটা করে দিচ্ছি, ও সেটা করছে। ও বুঝতে কেন পারছে বললাম? বিকজ আমি ওর হাতে করছি, ও সেটা ফলো করছে। আমাকে দেখে করতে পারছে, নিজের হাতে যেটা করে দিচ্ছি সেটা ফলো করতে পারছে, প্লাস ওকে আমি যদি একটা হাতে করে দিই, ও আরেকটা সাইডে সেটা কপি করতে পারছে নিজের থেকেই। সো ওর জয়েন্ট সেন্সেশন, আর আমি যদি ওকে মুখে কিছু বলি, ও সেটা ফলো করতে পারছে। তার মানে ও জানে ওর বডি ইজ রেসপন্সিবল and her body is actually sensitized about all the movements. ওকে, এন্ড আরেকটাও আমি করতে পারি যে ওকে আমি একটা মুভমেন্ট করতে বললাম, একটু পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে রিপিট দ্য মুভমেন্ট, তাতে ওর মাথার মধ্যে জিনিসটা রেজিস্টার হচ্ছে কিনা, রেজিস্টার ইন দ্য মুভমেন্ট, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট মুভমেন্ট। সো তুমি সেটাও করতে পারো। এনিওয়ে, দিস জয়েন্ট সেন্সেশন অ্যান্ড মুভমেন্ট, দিস ইজ কল্ড প্রোপ্রায়োসেপশন। বারবার আমরা পড়েছিলাম প্রোপ্রায়োসেপশন তখন। সো এটাও একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেস্ট ফর, ওকে। অ্যান্ড অলসো আই শুড বি ক্লোজড। যদি না তুমি ফলো করতে বলছো, যদি তুমি নিজে থেকে ওকে ম্যানিপুলেট করছো, চোখটা ক্লোজ করতে হবে। কারণ সেম, ও যাতে বুঝতে না পারে তুমি কি করছো, তাহলে ও তো দেখে দেখে করবে। দেখে দেখে আমরা পরে করব, আগে আমরা এইগুলো নর্মালি করবো। চোখ বন্ধ করো, কোরাসটা শুরু করতে হবে টেস্ট। ওকে, দেন সেন্স অফ ভাইব্রেশন, নাথিং। ভাইব্রেশন অলরেডি তোমরা ভেস্টিবুলার কক্লিয়ারে তোমরা দেখেছো, সেম জিনিস, শুধু ডিফারেন্স ইজ ওখানে আমরা শুধুমাত্র ইয়ার স্পেসিফিক্যালি করছিলাম, হিয়ার ইউ হ্যাভ টু, ওকে, ভাইব্রেট দ্য টিউনিং ফর্ক অ্যান্ড ওর বিভিন্ন স্কিন। হাততারাম তোলো, লাইক এইখানে করলে, এখানে করলে, পায়ে করলে, হাঁটুতে করলে, মাথার পেছনে করলে, হ্যাঁ, নর্মাল করে দাও, কাঁধে করলে। সো অল দ্য ডার্মাটোমস, সমস্ত এরিয়ায় ভাইব্রেশন ফিল করতে পারছি কিনা, বিকজ দিস ইজ চেক ফর ইউর সেন্সরি সিস্টেম অনলি। এবার বোঝা গেল আমরা ফেসিয়ালে
বা তোমার সিএন এর নার্ভ গুলোতে why we are taking different measurements, because just like general examination and systemic examination, there are a total systemic examination procedure, but we were doing system specific, like when we are studying cardiology we are doing cardiology specific examinations. That's how when we are doing CN nerves we are doing that nerve specific examination in that case. But when you will be doing, তোমার যদি আজকে কেউ বলে মোটর এক্সামিনেশন করে দেখাও, you have to complete all the organs same. তোমাকে যদি বলে সেন্সরি এক্সামিনেশন করে দেখাও, you have to do it in all the dermatomes possible, because এখানে তোমার কোনো স্পেসিফিক নার্ভের সাপ্লাই বলেনি যে কেবলমাত্র এই সাপ্লাই এরিয়াটা করো, তাই তোমাকে যতটা পারো কভার করতে হবে, অল দ্য এরিয়া কভার করতে হবে। ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলে? বাট যখন ফেসিয়াল নার্ভের ক্ষেত্রে তোমাকে সেন্সরি চেক করতে বলবে, ইউ উইল চেক অনলি দ্য এরিয়া রেসপন্সিবল ফ্রম দ্যাট নার্ভ। ওই জন্য আমরা শুধু ওইটুকু করে তখন ছেড়ে দিচ্ছিলাম, ওই সূত্রেই তোমাদেরকে বলেছিলাম এই টার্মগুলো, রাইট? সো সেন্স অফ ভাইব্রেশন, ওকে। সো তোমাকে কানেও চেক করতে হবে, হাতে বিভিন্ন এরিয়াতে চেক করতে হবে, অ্যান্ড অলসো ওকে বলতে হবে যে করতে পারছি কিনা, বুঝতে পারছি কিনা, অ্যান্ড হাউ শুড ইউ কম্পেয়ার উইথ ইয়োরসেলফ। ও যদি বলে আমি আর টের পাচ্ছি না, তোমাকে নিজের কাছে এনে দেখতে হবে তুমি টের পাচ্ছ কিনা। সো কম্পেয়ারিং মেথডে তোমাকে এইগুলো করতে হবে, রাইট? সো দিস থিংস আর you can say very important, because অনেক কোশ্চেনই এখান থেকে জিজ্ঞেস করে, অনেক কিছুই করতে বলে, ঠিক আছে? তো দিস ইজ ইয়োর বেসিক সেন্সরি এক্সামিনেশন। নাও পেইন এর ক্ষেত্রে আমরা যেমন একটা ক্লাসিক্যাল পড়বো, আমরা ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্টস গুলো মিস করে যাচ্ছিলাম, আমরা টাচে বলেছি পেইনে ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্টে কি আছে, লস অফ পেন সেন্সেশন কি বলে, শিগগির বলো, এই বলো। প্যারাসিটামল ইজ হুইচ গ্রুপ অফ ড্রাগ? পড়নি? অ্যানালজেসিক। তো লস অফ পেন ইজ কল্ড অ্যানালজেসিয়া, ঠিক আছে? Analgesia, pain, clinical aspect. Analgesia is loss of pain sensation. Next, analgesia. Then, when there is you are touching her or him little bit, but he is feeling or she is feeling more pain. কি বলবো? hyperalgesia, ঠিক আছে? Hyperalgesia. And also, so it can happen by nerve lesions, যেখানে নার্ভ ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, ওকে? তুমি অল্প টাচ করছো, ওর নার্ভটা কোনো কারণে ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে বা ওভার অ্যাক্ট করছে, যে কারণে she is feeling more pain, ওকে? হাইপার সেনসিটিভ হয়ে আছে। অ্যান্ড দেন বলো, যদি দিস ইজ লস, দিস ইজ মোর, অ্যান্ড লেস, একটা লস মানে দিস ইজ কমপ্লিট লস, রাইট? নেই একদম। আর একটু কম হলে কি বলবো, বলো ভেবে, বানান বলো, হাইপোঅ্যালজেসিয়া, ঠিক আছে? কিছুই না, একটা বুঝতে পারলে বাকিটা বুঝতে পারবে। দিস ইজ লস অ্যান্ড দিস ইজ কমপ্লিট লস, দেয়ার ইজ নাথিং, দিস ইজ কল্ড ইউর অ্যানালজেসিয়া, ঠিক আছে? তো দিস আর দ্য থ্রি ক্লিনিক্যাল টার্মস। ওষুধগুলো এখনই বলছি না কি কি, একটা দুটো তোমরা অলরেডি জানো, প্যারাসিটামল, রাইট? ওগুলো পেন তোমাকে করবে। এগেন পেইন হয়ে গেল। টেম্পারেচার, লস অফ সেন্সেশন অফ টেম্পারেচার কি বলে? এই টেম্পারেচারে তুমি হচ্ছে কি বেশি টেম্পারেচার লাগলে, কম ঠান্ডা লাগার টেন্ডেন্সি, এগুলোকে কি বলে? তোমরা অলরেডি পড়েছো, শিগগির বলো। ধরো কারোর বেশি ঠান্ডা লাগছে, কি বলবো তাকে? হ্যাঁ, এই পড়নি তোমরা, এটা কি করে হতে পারে? টেম্পারেচার মানে কি? টেম্পারেচারের আরেকটা টার্ম কি? কি টেম্পারেচার কি দিয়ে মাপে? তাহলে কম টেম্পারেচার যদি ফিল হয় সেটাকে কি বলবো? ঠান্ডা লাগে, হাইপোথার্মিয়া। হাইপোথার্মিয়া পড়নি? হাইপোথার্মিয়া, হাইপোথার্মিয়া এটা হচ্ছে তোমার টেম্পারেচারের ক্লিনিক্যাল। জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট ইজ হাইপোথার্মিয়া? when a person is having severe feeling of severe cold, হ্যাঁ, হাইপোথার্মিয়া। নট সিভিয়ার, সিভিয়ার হলে এবার হাইপোথার্মিয়ারও অনেক প্রকার মতলব ডিফারেন্স আছে,
like mild, moderate. When a person is feeling cold, that's called hypothermia. Put it simply, then mild, moderate, severe. Okay, এখানে তো আমরা কি করি, বডি টেম্পারেচার দেখি, বডি টেম্পারেচারের সাথে পাশের টেম্পারেচারের ডিফারেন্স কতটা, এবং হাইপোথার্মিয়ার ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট যখন আমরা বলছি, বলো আমাকে সাইন্স অর সিমটমস অফ হাইপোথার্মিয়া কি করে বুঝবে, কি করে বুঝবে একটা পেশেন্টের হাইপোথার্মিয়া হচ্ছে? কাঁপবে ঠক ঠক করে, কাঁপবে না পেশেন্টটা? কারো যদি ঠান্ডা লাগে, এসিতে হঠাৎ করে তোমার শরীর যদি খুব ঠান্ডা হয়ে যায়, তুমি কাঁপো না? সো হাইপোথার্মিয়া, শীতকালে রাস্তাটা হাওয়া দিল, দ্যাটস হাইপোথার্মিয়া। তো শিভারিং, শিভারিং ইজ টিপিক্যাল সিমটম অফ হাইপোথার্মিয়া। হাইপোথার্মিয়া হলে জীবনে আমি কোনো মানুষ দেখেছো যার শিভারিং হয় না? বলো তাহলে। শিভারিং থাকবে কিন্তু টেম্পারেচার থাকবে না। বডি যদি তুমি ওর টাচ করো দেখবে বডি ঠান্ডা, রাইট? গা ঠান্ডা হয়ে যায় না, ওই জন্য আরো ঠান্ডা লাগে। কেন বলছি এখানে শিভারিং এর সাথে যদি টেম্পারেচার হাই থাকে, হোয়াট ডাজ দ্যাট ইন্ডিকেট? ম্যালেরিয়া, হ্যাঁ, বা ইউটিআই। ঠিক আছে, মেয়েদের বেশি হয় ইউটিআই। তিনটে, ম্যালেরিয়া, ইউটিআই অর এনি কাইন্ড অফ পাস যদি ভেতরে জমে থাকে। পাস মানে জানো তো তোমরা, পুঁজ বলে বাংলায়, পাস, এনি কাইন্ড অফ পাস। এই তিনটে হচ্ছে ইন্ডিকেশন when there can be shivering with fever। এটা তোমরা পরে প্যাথোলজিতে পড়বে। ওকে, ভেতরে পাস জমে থাকলে, মানে কোথাও পুঁজ, মানে একটা ইনফেকশন হয়ে আছে, কোথাও পুঁজ জমে গেছে, পাস আছে, পাস বলে। তো এনি কাইন্ড অফ পাস অর ম্যালেরিয়া, রাইট, or UTI, common in girls। এই তিনটে কেস ইজ টিপিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন when you can see shivering with temperature increase, রাইট? মানে হাইপারথার্মিয়া থাকবে, হাইপোথার্মিয়া থাকবে না, হাইপারথার্মিয়া। Normally, usually hypothermia is associated with shivering until and unless the patient has fever। আর হাইপারথার্মিয়াকে আমরা আরেকটা টার্ম কি বলি? ফিভার, রাইট? ফিভার। বাট ফিভারটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিজিজ হিসাবে মিন করি, তাই আমরা এখানে হাইপারথার্মিয়াই বলবো। Now hypothermia can be pathological, both of these can be pathological, can be physiological। ফিজিওলজিক্যাল হাইপোথার্মিয়া যেগুলো আমি বললাম, এসি ঘরে ঢুকেছো, ঠান্ডা হয়ে গেছো, শীতকালে রাস্তায় জগিং করতে বেরিয়েছো, ঘেমেছো। ওকে, এই কিছু কিছু মেয়েরা বা ছেলেরা হিন্দি না বুঝতে পারলে, এই বাংলা না বুঝতে পারলে বলবে তো। এনিওয়ে, you have gone outside in Sunday morning, not Sunday, a winter morning, breeze came and you shivered. Okay, that's your hypothermic condition. And but that is physiological. Once you get inside, you turn on your air conditioner or anything, by you turn on your stove or anything, you take rest, you put on 2 or 3 clothes and it's gone, তোমার ঠান্ডা ভাবটা চলে যায়। সো দ্যাটস ফিজিওলজিক্যাল। হ্যাঁ, আর আমি যেটা এখানে বলছিলাম, এখানেও শিভারিং হয় এবং গা হাত পা একদম ঠান্ডা হয়ে যায়, ওটাকে কি বলবো? প্যাথোলজিক্যাল। প্যাথোলজিক্যাল মানে তোমাকে একটা ওষুধ নিতে হবে। যেমন অনেক সময় দেখবে যখন জ্বর আসে, গা হাত পা খুব ঠান্ডা লাগে, ভেতরে গরম লাগে, বাট স্কিনে টাচ করবে দেখবে বডি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ইন দোজ কেসেস ইউ হ্যাভ টু টেক মেডিসিন, দ্যাটস প্যাথোলজিক্যাল। তেমনি ফিজিওলজিক্যাল হাইপারথার্মিয়া হতে পারে, প্যাথোলজিক্যাল হাইপারথার্মিয়া হতে পারে। ফিজিওলজিক্যাল হাইপারথার্মিয়া আমার কখন হবে? when you are in presence of some heat source। ওকে, কোনো একটা গরমে কাজ করছো, কারখানা চুল্লিতে কেউ কাজ করছে, রাস্তাঘাটে আমরা যে হেঁটে হাঁটছি গরমের মধ্যে, এই যে বিশেষ করে বোলপুরে এখানে there is so much heat, okay, patients are suffering from heat strokes। so all of those things, heat stroke একবার হয়ে গেলে তখন প্যাথোলজিক্যাল হয়ে যাবে। বাট জাস্ট এমনি গা গরম হয়ে গেছে, you sit down somewhere, cool down, take 2 or 3 cool fluids, it will be okay। so that's physiological, which is reversible, right? but non reversible hole you have to take medicines for it, or you have to take extra measures, right? so hypothermia, hyperthermia and loss of temperature কে আমরা কি বলবো? সেম ওই অ্যানাস্থেসিয়ার মধ্যেই পড়বে, ওখানে বলে দিয়েছিলাম। loss of temperature, loss of pain, loss of touch, loss of any sensation is called anesthesia। so temperature clinical এটা, ঠিক আছে। and sense of vibration, sense of vibration এর ক্লিনিক্যাল আলাদা ওরকম কিছু নেই, ঠিক আছে।
ও ভাইব্রেশন ফিল করতে পারছে না, সেটা তোমাকে ওখানে বলতে হবে। যদি ভাইব্রেশন ফিল করতে না পারে দেন কি অসুবিধা, মোস্ট প্রবাবলি হি অর সি ইজ সাফারিং ফ্রম হিয়ারিং প্রবলেমস বিকজ হিজ বডি ক্যান অ্যাসেস ভাইব্রেশন। ও ঠিক করে এখানে ভাইব্রেশন কানে যাবে কি করে, ওর ককলিয়া ওগুলো তো হচ্ছে কি মডিফাইডই হবে না, মানে যে ওটাকে ওখান থেকে সেন্সেশনটা ওর ব্রেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, রাইট? সো মোস্ট প্রবাবলি ভাইব্রেশনের সেন্সে প্রবলেম হলে ইউ হ্যাভ টু চেক ফর হিজ অর হার অডিটরি স্ট্যাটাস। অডিটরি স্ট্যাটাস দেখতেই হবে যদি ভাইব্রেশন চেঞ্জ করতে না পারে। নাও স্কিনে ভাইব্রেশন চেঞ্জ করতে পারছে না, একবার তুমি চেক করবে টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইজ ওকে অর নট। যদি টিম্প্যানিক মেমব্রেন চেঞ্জ করতে না পারে দেন কানে ডাক্তার দেখাবে, রাইট? অডিওমেট্রি, পিটিএ এগুলো করবে, পিটিএ, টিম্প্যানোমেট্রি এগুলো করবে। এগুলো তোমরা সব জানবে, নামগুলো এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে কি বলছে। পিটিএ মানে পিওর টোন অডিওমেট্রি, আর টিম্প্যানোমেট্রি এগুলো তোমরা ইএনটি তে সব শুনে ফেলবে, হয়ে যাবে, কোনো ব্যাপার না। সো বসো দেখো, and along with these things you will have to understand এই যে under proprioception means joint and movement understanding, okay? so এর আন্ডারে আরো কিছু পয়েন্ট আছে কয়েকটা। proprioception এর সাথে সাথেই sense of 2 or 3 4 things, okay? so first proprioception তো joint movement আমি বললাম, proprioception, then a few things like 3-4টা টার্ম বলবো, অবশ্যই পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে, এগুলো সব মুখস্থ করবে। মুখস্থ করার কিছু নেই, বুঝতেই পারবে। ব্যারিওগনোসিস, ওকে, গ্রাফিস্টাসিস, then stereognosis or graphesthesia, and also না এই তিনটেই ছিল। এনিওয়ে সো ব্যারিওগনোসিস, গ্রাফিস্থেসিয়া এন্ড স্টিরিওগনোসিস। কি করে বুঝবে কোনটা কি? তো ব্যারো মানে ব্যারিও না, ব্যারোগনোসিস। ব্যারো মানে প্রেসার। সো when I am putting, ওই যে ও মোবাইল দেখছে, হাতে মোবাইলটা রেখে বাট চোখ বন্ধ করে ধরো বুঝতে পারছে না হাতে মোবাইলটা আছে। সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য থিং which is in your hand, the shape, the size, okay, or the weight of it, understanding of weight. Weight means pressure. So that's your barognosis. So what is your barognosis? Weight discrimination. So ওর হাতে আমি একটা জিনিস দিলাম, ও আমাকে সেন্স করতে পারলো টেম্পারেচার, পেন, ওকে, এভরিথিং she can sense. Now if she can sense what the subject is, okay, or weight কতটা, যেমন ধরো ওকে আমি হাতে একটা ফেদার দিলে, if I provide her with feather, one feather in his right hand and a duster in her left hand, ও দুটো কি সমান হবে? ও কি বুঝতে পারছে? ও যদি বলে না স্যার আমার ফেদারটা বেশি ভারী লাগছে, then there must be something problem with her. So I have to check if she can discriminate between weights, if the patient or subject can discriminate between weights. So weight discrimination এটা কিভাবে করবে? চোখ বন্ধ করো, ঠিক আছে? তোমার হাতে আমি আরে জিনিস দেব, তুমি ওটা ফিল করবে এবং সামনের জিনিসগুলো থেকে গেস করবে যে কি জিনিসটা সেটা হতে পারে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ভার অনুযায়ী তুমি তুলে পরে গেস করবে। Okay, so now I am putting 3 things in front of you. You have to understand. চোখ খোলো, কোনটা ছিল? রাইট, আবার চোখ বন্ধ করো। এবার চোখ খোলো, আমায় দেখাও কোনটা ছিল। তার মানে ও বুঝতে পারছে। ইট লুকস ইজি বাট অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ক্যান বি প্রবলেম, যেখানে ও বুঝতে পারছে না আমি ওর হাতে কি দিচ্ছি, বিকজ ওর ওয়েটের কোনো সেন্সেশন নেই। নাও যেহেতু দিস থিংস হ্যাভ ডিফারেন্ট শেপস অলসো, আমরা আইডিয়ালি আমাদের সেম শেপের জিনিস দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, সেম শেপের ডিফারেন্স, লাইক একটা সোলার বল দিলাম, একটা লোহার বল দিলাম, একটা কাঠের বল দিলাম, আইডিয়ালি আমরা ডিফারেন্ট কিসের আছে কি জিনিস, এনিওয়ে আমরা ডিফারেন্ট সেম শেপে সাইজ দিই, কারণ শেপের যখন ডিফারেন্স চলে আসছে সেটা স্টিরিওগনোসিসে চলে আসবে, আমি বলে দেবো সেটা। ওকে, সো আইডিয়ালি সেম শেপের আমরা ডিফারেন্ট ওয়েটের জিনিস দিয়ে আমরা জাজ করতে বলি। তো এনিওয়ে ওয়েট ডিসক্রিমিনেশন ইজ ব্যারোগনোসিস। কিভাবে মনে রাখবে? ব্যারো ইজ ফর প্রেসার, প্রেসার মিন্স ইওর ওয়েট, ওয়েট পুটস প্রেসার ইন ইওর হ্যান্ডস, ঠিক আছে? এটা সবাই গোলায় পরীক্ষা হলে, আগের বছরও গোলা ছিল ওরা, তাই বলে দিলাম। গ্রাফিস্থেসিয়া, গ্রাফিস্থেসিয়া মিন্স নাও
ভালো কথা। আচ্ছা ওটা পরে একবারে বলবো। গ্রাফিক্সেশিয়া মিন্স গ্রাফিক্স মানে কি? এই গ্রাফিক্স মানে কি? ছবি আঁকা, গ্রাফিক্স। সো ইউ আর রাইটিং অর ড্রয়িং ইন মাই হ্যান্ড, লাইক এই যে আমার হাত, আমি একটা এখানে এরকম কিছু আঁকছি, এটা আমি বুঝতে পারছি যে কি করছে, ঠিক আছে, বা কি আঁকছে। একটা আমি এ লিখলাম, ও বলতে পারছে যে এটা এ, ওকে, বা আমি একটা গোল আঁকলাম, ও বলতে পারছে এটা গোল। এটা হাতের ওপর এখানেও হতে পারে, এনি কাইন্ড অফ এরিয়া, এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে। গ্রাফিক্সেশিয়া মিন্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য শেপ অর সাবজেক্ট ড্রন ওভার ইউর ডার্মাটোম, ঠিক আছে। তো গ্রাফিক্স মানে হচ্ছে আইডিয়ালি আমরা পামের উপরে করি, বাট আরো বিভিন্ন এরিয়া তো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং writings or drawings, rather shapes over dermatomes, right? So একটা হচ্ছে ওয়েট ডিসক্রিমিনেশন, একটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এগুলো। নাও স্টিরিওগনোসিস। সো এই এটা বুঝতে পারলে যে কেন আমরা আইডিয়ালি তিনটে সেম শেপে জিনিস দিই, যাতেও সাইজটা না বুঝতে পারি। একটা ধরো এখানে উডেন বল দিলাম, একটা স্টিলের বল দিলাম, আর একটা হচ্ছে গিয়ে সোলার বল দিলাম, ঠিক আছে। নাও আমি ওর হাতে যে কোনো একটা বল এরকম ভাবে দেব, ও চোখ খুলে নিজে তিনটে জিনিসকে এরকম হাত দিয়ে টাচ করে গেস করবে যে হ্যাঁ আপনি আমাকে হাতে এটা দিয়েছিলেন। দ্যাটস দ্য টিপিক্যাল প্রসিডিওর। বল হতে পারে, চৌকো হতে পারে, বাট দে শুড বি সেন্স শেপড টু ইউ নো রিমুভ দ্য বায়াস। শেপ বায়াসটা রিমুভ করার জন্য তোমাকে সেম শেপে দিতে হবে ব্যারোগনোসিসের জন্য, ঠিক আছে। গ্রাফিক্সেশিয়া তাই, আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হ্যাঁ, গ্রাফিক্সেশিয়া কিভাবে আমি বুঝবো? এই চোখ বন্ধ করো, ঠিক আছে। আমি হাত এরকম করো, আমি এই হাতে একটা প্যাটার্ন করব, তুমি তারপরে প্যাটার্নটা আমাকে করে দেখাবে কি প্যাটার্ন ছিল। চোখ বন্ধ করো। সো বুঝতে পেরেছে, আবার চোখ বন্ধ করো। বুঝতে পারলাম, অ্যাকচুয়ালি এটা পয়েন্টেড লাগতো। এই পেন দাও। চোখ বন্ধ করেছো? করো করো, ঠিক আছে ঠিক আছে। আই ওয়াজ ট্রাইং টু ড্র আ ডায়মন্ড, ওকে। সো এনিওয়ে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে, ঠিক আছে। আবার করো, চোখ বন্ধ। কি করলাম আমি? ওকে। সো ডিফারেন্ট এরিয়াতেও বুঝতে পারছি না, আমি শুধুমাত্র হাতটা করছি কেন, বিকজ তোমাদের দেখতে সুবিধা হচ্ছে তাই। তোমাকে কিন্তু এটা আরো এরিয়াতেও করতে হবে, যেখানে যেখানে স্ক্রিন আছে, ঠিক আছে, পসিবল যতটা তোমাদের করতে হবে। সো এইভাবে তাহলে কি, ওর হাতে আমি যদি কোনো ছবি আঁকি, কোনো অ্যালফাবেট আঁকি, চোখ বন্ধ করো, আমি কোনো নাম্বারও আঁকতে পারি, লাইক কি আঁকলাম, কি লিখলাম, 2 তো, হ্যাঁ। সো হি আন্ডারস্ট্যান্ডস। এবার ধরো পড়াশোনা জানে বলে আমি এভাবে বলছি, যে পড়াশোনা জানে না তাকে আমি কি করতে বলবো? হাসার কিছু নেই, ইন্ডিয়াতে 70% লোক পড়াশোনা জানে না। তো আমাদের যে কারণে ওই, আরে ওই চার্টটার নাম বলো, আইএ কি বলে দেওয়ালে, স্নেলেন্স। স্নেলেন্স চার্টে দেখবে ই দেওয়া কাদের জন্য? ই করে দেওয়া থাকে না স্নেলেন্স চার্টে, চোখ দেখাতে গেছি কখনো, ওখানে দেখবে ই করে দেওয়া থাকে, বা গোল করা থাকে, শুধু সি সি মতো দেওয়া থাকে, শুধু একটা দিকে ফাঁকা থাকে। কি তুমি মনে করতে পারছো না কেমন এটা করছে? আর এই যে এরকম থাকে দেখবে, এরকম ভাবে ই দিয়ে দিয়ে তোমরা স্টেনলেস চার্ট দেখোনি, বা এরকম। কি গো তোমরা কত কত পশ এরিয়াতে থাকো। এই যে এরকম ভাবে, এরকম ভাবে, এরকম ভাবে স্নেলেন্স চার্ট, এরকম এরকম, সিরিয়াসলি তোমরা দেখোনি এগুলো? ওকে। তো যারা পড়াশোনা জানে না ওদেরকে আমরা এইভাবে বলি যে বলো মা কোন দিকটা খোলা, বুঝেছিস তো, যে পরপর বলো, সেকেন্ড লাইনটা বলো তো। তো দিদিমা আমাকে কি বলবে, স্যার এটা ডান দিকে, তারপর নিচে, তারপর উপরে, তারপর। দেখবে এগুলো সব সরকারি জায়গা স্পেসিফিক্যালি দেখবে, মেবি এটা বেসরকারি হাসপাতাল বলে তোমাদের সব লেখা, রাইট, এখানে সব এই সি এসব লেখা আছে, রাইট।
বাট বেশিরভাগ মানে যে কোনো তুমি পাবলিক ক্লিনিকে যাবে তোমাকে এইটা হবে, তুমি পড়াশোনা জানো দেখলে ওরা তোমাকে এবিসিডি দিকে ঘুরিয়ে দেবে, বুঝেছো? আমরা তো ছোটবেলায় অশিক্ষিতই ভাবতে হয়তো। এনিওয়ে আমরা সব এইগুলোতেই দেখে এসেছি, বাট একটু বড় হওয়ার পর আমাদের লেটার দিয়েছে, ঠিক আছে? তো বেশিরভাগ লোককে এইগুলো দেয়। যে কোনো পাবলিক চেক আপের এরিয়াতে যাবে, ইভেন তুমি ওপিডিতে যাবে, এখানে তো বোলপুরে তোমাদের আশেপাশে নেটিভ যারা এখানে গ্রামে থাকে, তুমি দেখবে এই হয়তো এইটাই খোলা, এটা তোমাদের ক্লাসে বলে হয়তো এবিসিডিটা খোলা, ওপিডিতে একবার যদি কখনো যাও দেখবে এইরকম খোলা, ঠিক আছে? আরে ওই ও দিয়ে শুরু, এবিসি মানে লেখা অ্যালফাবেট বা নাম্বারিং, আমরা পড়াশোনা জানি বলে এগুলো ঘোরানো থাকে, আইডিয়ালি এইগুলো থাকে বা এরকম থাকে, হ্যাঁ, মানে সি শেপের যেটা। এনিওয়ে এগুলো ওদের বুঝতে সুবিধা, ওরা বলে এদিকটা খোলা আছে এদিকটা খোলা আছে, ওদের বলতে সুবিধা হয়, ঠিক আছে? সো যারা পড়াশোনা জানে না তাদেরকে তোমাকে বলো তো গোল আঁকলাম না চৌকো, এইভাবে করতে হবে, ঠিক আছে? কারণ তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে দ্য সাবজেক্ট উইল বি ইউর ফ্রেন্ডস, বাট ফাইনাল ইয়ারে বা পরে দ্য সাবজেক্ট উইল বি র্যান্ডম পেশেন্ট। তো সে পড়াশোনা নাই জানতে পারে। আমার খুব অসুবিধা হয়েছিল when I was having an cardiology practical, আমাকে বলছে যে ঝনঝন করছে বুকে, তো আমি কি লিখবো এখন? তো এরকম প্রবলেম হয়, তোমাকে ওটা বার করতে হবে যে ঝনঝনটা এক্স্যাক্টলি কি, ইউ ক্যান নট রাইট না, এরকম হয়। ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্য হোল পপুলেশন, হ্যাঁ, কারণ তোমাকে বেশিরভাগ চিকিৎসাটা ওদেরই করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? এনিওয়ে তো গ্রাফিস্থেসিয়া বুঝতে পারলে কি করব, ঠিক আছে? স্টিরিওগনোসিস ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ শেপ, ওই জন্যই বারবার বলছিলাম ওয়েটের সময় সেম শেপ দিতে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ, এই সাইলেন্স, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ শেপ, বাইরে গেলে তো কথা বলবে, আবার এখানে এত কি? আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ শেপ বুঝতে হবে, কিভাবে করবে? চোখ বন্ধ করো, ওকে চোখ বন্ধ করেছো, দেখো ধরো, এটা ভালো করে ধরো, রাইট। এবার আমাকে বলো এই দুটোর মধ্যে কোনটা দিয়েছিলাম, কি করে বুঝলে? হ্যান্ডেলটা দেখে, গুড। তার মানে ও বুঝতে পারছে, ডিফারেন্ট করতে পারছে, হ্যাঁ। তো প্রেফারেবলি নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কি দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ শেপ ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড মানে আইডিয়ালি অ্যারাউন্ড সেম ওয়েটেড অবজেক্ট, যাতে ওয়েটের ডিফারেন্সটা খুব বেশি না হয়ে যায়, তাতে এমনি বুঝে যাবে। ঠিক যেমন ইন দিস কেস we are supposed to provide same shaped object, in this case we are supposed to provide same weighted objects. So this is stereognosis, very much asked questions, almost all examiner will ask you, and তোমরা বলতে পারবে না, এটাও হয়। তো এনিওয়ে তখন বলতে পারো না, বাট ইটস নাথিং, একটু এই মানেটা পড়বে। ব্যারো মিন্স প্রেসার, weight puts pressure over my hands, so barognosis means understanding of weight. Stereognosis understanding of shape, okay? আর গ্রাফিস্থেসিয়া, গ্রাফিস মানে ছবি আঁকা, আমি এই ছবি আঁকবো, বুঝে যাবে। আন্ডারস্ট্যান্ডিং এনি ডায়াগ্রাম, রাইটিং অর এনি প্যাটার্ন, অ্যাকচুয়ালি প্যাটার্ন কথাটা এখানে বেস্ট হবে, এনি প্যাটার্ন অর এনি শেপ ওভার ইউর ডার্মাটোমস, প্যাটার্ন, ওকে? সো ভেরি মাচ, এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? কিছু না বলতে পারলে এইগুলো বলতে পারলেও কিছু নাম্বার দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? খুবই জিজ্ঞেস করে এগুলো মনে রাখবে, ঠিক আছে?